फिल्म की स्टार्टिंग च सानू गिरधारी दिखाया जाता है जो अपनी गवांढन नूं अड्डे तो लैके आ रहा है। गिरधारी एक सीधा बंदा है जिहदा कि सारे पिंड वाले फायदा चकदे ने ते अपने सारे कामकार इहदे कोल करवाउंदे ने। गिरधारी गवांढन नूं पुछदा है यह कुड़ी कौन आ ते यह दसदी है कि यह मेरी भतीजी भागो आ। गिरधारी बोलदा है बड़ी सोहनी है। गवांढन गिरधारी नूं मां दी गाल कढ़दी है। तानू दसदी है गिरधारी दी मां मर चुकी है पर गिरधारी नूं ओह दिसदी रहिंदी है। गिरधारी नूं चाहे कुछ भी बोल लो पर ओह अपनी मां बारे एक भी शब्द नहीं सुन सकदा ते गिरधारी गुस्से च आके गवांढन दा सारा समान सुट के इत्थों चला जांदा है। गिरधारी कुवारा है ते यह पिंड दी हर कुड़ी नूं छेड़दा है चाहे वह विआही होए चाहे कुवारी। गिरधारी दा भावें दिमाग पैदल है पर कुड़ी छेड़न लगे गिरधारी दा दिमाग सही हो जाता है। अगले सीन च गिरधारी दा बापू दिखाया जाता है जो बोलदा है तेरे उलांबे बड़े आ रहे ने, तू पिंड दियां रूहां नाल भी फेरे लैन नूं फिरदा है। गिरधारी बोलदा है जदों मैं किसी कुड़ी नूं देखदा हाँ मैनू पता नहीं की हो जाता है ते मेथों रहा नहीं जाता। अगले सीन च गिरधारी दी फैमिली दिखाई जाती है। गिरधारी दा विआह नहीं हो रहा इहदियां हरकतां करके ते गिरधारी दे सारे घर दे इहनूं छड़ा कह के छेड़दे ने। पिंड दे कुछ लोग गिरधारी नूं बांस कह के बुलाउंदे ने। गिरधारी बापू कोलों पुछदा है मैनू लोकी बांस क्यों बुलाउंदे ने। बापू बोलदा है बांस अंदरों खोखला हुंदा है ते ओदी लकड़ भी किसी काम दी नहीं हुंदी। बापू बोलदा है तेरे निक्के भरावां दा विआह हो गया ते तू हजे भी छड़ा है तां करके लोग गल्लां करदे ने। तू अपनियां भाबियां दे पैर फड़ ते उन्हां नूं साख लभण लई बोल। गिरधारी दियां 3 भाबियां ने। गिरधारी भाबियां कोलों जाके साख लभण लई बोलदा है ते भाबियां गिरधारी नूं ओदी पसंद पुछदियां ने। गिरधारी अपनी पसंद दसदा है। हुण एक भाबी बोलदी है तू मेरे पेके चल उत्थे विआह है, उत्थे तेनू जेड़ी भी कुड़ी पसंद आए मैं उहदे नाल गल कर लूँ। अगले दिन गिरधारी भाबी नाल उहदे पिंड जांदा है। हुण यह विआह वाले घरे पहुँचते ने ते इत्थे गिरधारी दी नज़र सुरजीत ते पैंदी है जिन्नू देखदे ही गिरधारी नूं उहदे नाल प्यार हो जाता है। सुरजीत भाबी दे मामे दी कुड़ी है। भाबी गिरधारी नाल इहनूं मिलवाउंदी है कि ओने च इत्थे जिंदर आ जाती है। यह भी भाबी दी भैण लगदी है ते गिरधारी नूं यह दोनों कुड़ियां पसंद आ जांदियां ने। अगले सीन च भाबी ते यह दोनों कुड़ियां गल कर रहियां ने ते गिरधारी इन्हां दोनां नाल फ्लर्ट करना शुरू करदा है जिन्नूं देख के भाबी गिरधारी ते गुस्सा हो जाती है। यह सब हुंदियां जिंदर ते सुरजीत दे भरा देख लेंदे ने ते यह सारे गिरधारी नूं पुछदे ने की चल रहा है ते गिरधारी बोलदा है मैनू यह दोनों कुड़ियां पसंद है, मेरे नाल कोई भी विआह दो। जिन्नू सुन के घर दे गुस्सा हो जाते ने। गिरधारी नूं यह सिदरा समझदे ने ते इनू मारदे कुटदे नहीं पर इनू इथों वापस जाण लई बोलदे ने ते गिरधारी इथों अपने घरे वापस चला जाता है। अगले सीन च बापू गिरधारी नूं गुस्सा हो रहा है कि तू मेरे सिर ते खेप वा के आया है। बापू अपनी दूसरी नौं नूं बोलदा है कल नूं तू पेके जाना है, इनू भी नाल लै जा, साडे 2 दिन सौखे लंघ जाणगे। हुण गिरधारी दूजी भाबी नाल उहदे पेके जांदा है। हुण यह पेके पहुँचदे ने ते इत्थे गिरधारी दी कम्मो नां दी कुड़ी ते नज़र पैंदी है। गिरधारी कम्मो नूं सीधा बोल दिंदा है मैनू तू पसंद आ गई है। यह गल कर रहे हुंदे ने उन्ने च एक मुंडा आउंदा है। यह मुंडा कम्मो दा बॉयफ्रेंड है। कम्मो गिरधारी नूं दसदी है यह बल्ली है नाल दे पिंडों। बल्ली कम्मो घरे साइकिल दा पंप लैण आया है। साइकिल दा नाम सुन के गिरधारी खुश होंदा है। वह बल्ली कोलों उहदे साइकिल ते गेड़ा मारन लई बोलदा है ते गिरधारी बल्ली दा साइकिल लैके चला जाता है। दूजे पासे दिखाया जाता है बल्ली बोलदा है मैं पंडित हाँ ते तू जट्टी, अपना विआह किद्दां होएगा। फिर यह दोनों प्लान बनाउंदे ने कि जेकर सारी उम्र इकट्ठे रहना है तां इदां ही करना पवेगा। हुण कम्मो गिरधारी दे सिद्धेपन दा फायदा चकदी है ते गिरधारी नूं कल्लियां मिलन नूं बुलाउंदी है। कम्मो गिरधारी नूं बोलदी है तू मैनूं प्यार करदा है पर मेरे घरदिआं ने नहीं मनना। कम्मो बोलदी है तू मैनूं भजा के लै जा। गिरधारी भज्जण तो मना करदा है पर कम्मो बोलदी है फिर तो साडा विआह नहीं होना। यह सुन के गिरधारी भी भज्जण लई तैयार हो जाता है। फिर रात टाइम यह दोनों घरों भज जाते ने
ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਮੋ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਫਸ ਜੇ, ਪਰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਕੰਮੋ ਨੂੰ ਬੱਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮੋ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਮੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਰਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਿਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਗਿਰਧਾਰੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੀ ਕੰਮੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਭਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਰਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਭੇ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਖ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੀਜੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਲਜੀਤ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੀਜੀ ਭਾਬੀ ਘਰੇ ਮਰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਬੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮਰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਨਾਭੇ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਕੁਲਜੀਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 'ਚ ਕੁਲਜੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਭੈਣੇ ਜੀਜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਏ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾ ਕੁਲਜੀਤ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲਜੀਤ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਵੀ ਘਰੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੀ ਭਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਲਜੀਤ ਨੂੰ ਪਟਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗਿਰਧਾਰੀ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰੀ, ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਫਿਰ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਘਰੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਰਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਰਜੇ ਵਾਂਗੂ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ। ਬਾਪੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਖ ਰਜਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜੀਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਭਰਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੀਣੀ ਪਊ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਦਾ ਜੀਜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ 'ਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾ ਛੇੜ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੋ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮੋ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮੋ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਦੇ ਟਾਈਮ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦਾ ਜੀਜਾ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀਜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਖ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੀਜਾ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੀਜਾ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੀਜਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਜਾ ਸ਼ਾਮੋ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੋ ਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ਾਮੋ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਜਾ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁੜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਬੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਮੂਰਖ ਸਾਖ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਖ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਜਾ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਰਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚੀ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁੜਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮੋ ਜੀਜੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਗਿਰਧਾਰੀ ਦਾ ਭੰਗੀ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਇਸ਼ਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਹੁਣ ਸਭ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਮੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਭਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿਰਧਾਰੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਿਰਧਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਜਾ ਸੋਚ ਲੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਰਧਾਰੀ ਬਾਹਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੰਨਤ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਨਤ ਗਿਰਧਾਰੀ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ? ਉਹ ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵਰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਖ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਗਿਰਧਾਰੀ ਫੇਰ ਕੁਵਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।